Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today, we are going to revise for October monthly test portion, chapter 5. Title of the chapter is Trial Balance. First, we are going to revise 5 more questions only in this chapter. I will explain one by one briefly. A revision question. 5 more questions only. Chapter 5, Trial Balance. Question number 3, 4, 5, 12 and 13. What is a trial balance? What is a trial balance? Trial balance means a statement containing the debit and credit particulars date. It is arranged in the form of debit and credit columns, placed of side by side and prepared with the object of checking the arithmetical accuracy of entries made in the books of accounts and to facilitate preparation of financial statement. Then we can see second question. Give the format of trial balance. Give the format of trial balance. First, you have to divide. Should be divided into 5 columns. First one column serial number. Then second one name of the account or particulars. Then third one column ledger folio. Ledger folio means only see the page wise. Then fourth one debit balance. And last one credit balance. So totally we have to divide into 5 columns. So very important 2 more questions. So question is give the format of trial balance கேட்டாங்கன்னா இந்த format மட்டும் தான் எழுதணும். அதுக்காக ரொம்ப லாங்லாம் நீங்க லைன்ஸ்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சரிங்களா? trial balance ஓட format இதுதான். Then next, what are the methods of preparation of trial balance? What are the methods of preparation of trial balance? A trial balance can be prepared in the following methods. First one is total method. Then second one balance method. Then fourth one total and balance method. Total and balance method. So first one method, total method means under this method the total amount on the debit side of the ledger accounts and the total amounts on the credit side of the ledger accounts are ascertained and recorded in the trial balance. Then second one, this method is not commonly used as it cannot help in the preparation of financial statement. It is known as the total method. Then second one method, balance method. So in this method, the balance of every ledger account, either debit or credit, as the case may be, are recorded in the trial balance against the respective accounts. The balance method is widely used as it helps in the preparation of financial statement. Then last one, total and balance method. So it is in this method is a combination of both first one and the second one. First method total method and balance method. So totals of, so under this method 4 columns are provided, namely, so under this method 4 columns. The last one paranga, the 4 columns. First one column totals of debit side of the ledger account. Then second one totals of the credit side of the ledger account. Then third one debit balance of ledger account. And fourth one credit balance of ledger account. So we have to provide 4 columns. Okay. So in this method is known as total and balance method. So total and balance method is nothing but combination of the both total method and business method. So it is known as the methods of preparing trial balance. Then next one question, state whether the balance of the following accounts should be placed in the debit or the credit column of the trial balance. First one, carriage outward. Carriage outward means debit side.
கேரேஜ் அப்படின்றது வந்து வாடகை வண்டியில் நம்ம பொருள் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு ஏற்றிட்டு போகிறோம். இப்போ ஏற்றுசல் செலவு தான் நம்ம கேரேஜ் அவுட்வர்ட்னு சொல்கிறோம். வாடகை வண்டிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஏற்றுசல் செலவு தான் நம்ம கேரேஜ் அவுட்வர்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ அது எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா, அதனால் நம்ம டெபிட் காலத்தில். ஸோ ரூல் என்னென்னா ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் வில் பி ஷோன் இன் எ டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு நம்ம நாமினல் அக்கௌண்டிங்களோட நம்ம படிச்சிருப்போம். தென் செகண்ட் ஒன் கேரேஜ் இன்வர்ட். So this accounts, these items also will be shown in a debit side. Then third one, sales will be shown in a credit side. Then purchases will be shown in a debit side. Sales will be shown in a credit side of the trial balance, but purchase will be shown in a debit side. So sales purchase real account தான். ரியல் அக்கௌண்டோட அக்கௌண்டிங் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் வாட் கோஸ் அவுட். இப்போ வாட் கம்ஸ் இன் சேல்ஸ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்குது, அதாவது சேல்ஸும் பர்ச்சேஸும் பார்த்தீங்கன்னா வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் வாட் கோஸ் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பொருள் வெளியில் போகுது, அதனால் நம்ம வந்து கிரெடிட்டில் காமிக்கிறோம். பர்ச்சேஸும் போது பொருள் நமக்கு இன்கமிங் உள்ளே வருது, அப்போ வாட் கம்ஸ் இன் வாட் கோஸ் அவுட். வாட் கம்ஸ் இன் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது உள்ளே வருது, அதனால் அது டெபிட் ஆஸ்பெக்ட். வாட் கோஸ் அவுட் குட்ஸ் வெளியில் சேல்ஸ் ஆகுது, அதனால் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் வருது. பேட் டெபிட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் மீன் பை நாட் ரெக்கவரபிள் வேல்யூ. அதாவது நாட் ரெக்கவர்னா வராத கடன், திருப்பி நமக்கு ரிசீவ் பண்ண முடியாத ஒரு அமௌண்ட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பேட் டெபிட்ஸ் சொல்கிறோம். நாட் ரெக்கவரபிள் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் த bad debits. So in these items will be shown in a debit side, debit aspect. Then interest paid is another way is called allowed. So in this items will be appear in the debit side of the trial balance. Then interest received. So all the received item will be shown in a credit side, all the payment item will be shown in a debit side. Is the concept. So interest received credit side, discount received credit side, capital credit side, drawings debit side, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். நல்லா கவனிங்க, ட்ரையல் பேலன்ஸில் பர்ச்சேஸ் will be shown in a debit side of the trial balance, sales will be shown in a credit side of the trial balance. Then sales return will be shown in a debit side of the trial balance, purchase return will be shown in a credit side of the trial balance. அப்போ இங்கே சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம சேல்ஸ் கிரெடிட்டில் வரும், சேல்ஸ் ரிட்டர்னு டெபிட்டில் வரும், பர்ச்சேஸ் டெபிட்டில் வரும், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னு கிரெடிட்டில் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் the nature of account of the trial balance. Then question number 1. Prepare the trial balance from the following balances of Babu as on 31st March 2016. So cash in hand 7,000, centric debtors 5,400, salaries 6,800, bad debits 200, opening stock 15,000. Opening stock 15,000. Okay. Then bills receivable 7,000, centric creditors 11,800, capital 25,000, purchases 45,000, sales வந்து 50,000. So first name is given in the question, so you have to write in the books of Babu trial balance as on 30 March 2016. You have to divide 5 columns. First one serial number, then second one name of the account, third one ledger folio, fourth one debit balance, then fifth one credit balance. The students listen carefully. First you have to write one by one name of the account, then second one put the serial number, then third column only see the page wise, then third step, so which items will be shown in a debit and credit side அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மின் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டில் இருக்க கொஷின்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா சீரியல் நம்பரை அதுக்கு நம்ம ரைட் பண்ணிடணும். ஸோ புட் த சீரியல் நம்பர், தென் செகண்ட் ஸ்டெப். தென் தேர்ட் ஸ்டெப் கேஷ் இன் ஹேண்ட். ஸோ ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ், இது டெபிட் சைடில் வரும், டெபிட் பேலன்ஸில் 7,000. சென்ட்ரிக் டெப்டாஸ், so this items also assets, so will be entered into the debit balance 5,400. Bills receivable assets value, so will be shown in a debit balance 7,000. Centric creditors, centric debtors will be shown in a debit balance, but centric creditors the responsibility item நம்ம credit balanceல 11,800 enter பண்ணுறோம். Then salaries debit sideல 6,800,
Then bad debits, not recoverable value 200 in the debit side. Then opening stock 15,400 debit aspect la, capital credit aspect 25,000. Then purchases 45,000 in the debit balance. Then sales will be shown in a credit balance of trial balance. So we'll compare to debit balance and then credit balance. At the same time evaluate for both balances will be shown in a equal value வந்துச்சுனா தான் நீங்க போட்டது கரெக்ட்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்து ப்ரூஃப் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ட்ரையல் பேலன்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை ஈக்குவலாக வரணும். சப்போஸ் இன்கேஸ் ஈக்குவலாக வரல, சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்லாம் வந்துச்சுன்னா வரக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து என்ன பண்ணலாம், செக் பண்ணிக்கலாம். வெதர் இஃப் இட் இஸ் செக் த 1 by 1. ஸோ டெபிட் பேலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 86,800 வருது. த சேம் வேல்யூ நம்ம கிரெடிட் பேலன்ஸ்லேயும் வரணும். இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக வந்துடும். நமக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸு ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குன்னு அர்த்தம். Then question number 5. From the following balances of Arjun, prepare the trial balance as on 31st March 2018. So cash at bank 12,500, opening stock 25,000, insurance 1,500, purchases 45,000, wages 1,750, discount received 1,675, postage 425, bills payable 5,600, capital 20,000, sales 58,900. So heading pathina, the name is given in the questions Arjun. So in the books of Arjun, trial balance as on 31st March 2018. First you have to write the all the transactions. அதாவது நம்ம எல்லா transaction name of the account எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 1 by 1 நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் செகண்ட் காலத்தை நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ கேஷ் அட் பேங்க், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எல்லாமே. தென் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸு புட் த சீரியல் நம்பர் அக்கார்டிங் டு த சீரியல் நம்பர். தென் செகண்ட் ஸ்டெப்பு. தென் தேர்ட் காலம் ஒன்லி சி த பேஜ் வைஸ் இஸ் த லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலம். தென் ஃபோர்த் ஒன் காலம் பாருங்கள் டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் காலம் கிரெடிட் பேலன்ஸ். கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க் எல்லாமே நமக்கு அசட்ஸ் தான். இப்போ டெபிட் சைடில் நம்ம எழுதணும் 12,500. தென் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு டெபிட் பேலன்ஸில் வரும் 25,000. இன்சூரன்ஸு அது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் ஐட்டம். ஸோ 1,500 டெபிட் பேலன்ஸ் என்டர் பண்ணுறோம். தென் வேஜஸ், சேலரி, வேஜஸ், ரெண்ட் எல்லாமே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸில் தான் வரும். தென் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட், இது ரிசீவ்ட் ஐட்டம், ஆனால் நமக்கு கிரெடிட் சைடில் கொண்டு போய் காமிக்கணும் 1,675. போஸ்டேஜ், அதாவது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தபால் இதெல்லாம் நம்ம அனுப்புகிறோம் தெரியுங்களா, அந்த எக்ஸ்பென்சஸ், இது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ் தான். ஆனால் நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கணும். ஏன்னா இது வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட். ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் வில் பி ஷோன் இன் எ டெபிட் பேலன்ஸ். திஸ் இஸ் எ ரூல் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங். தென் பில்ஸ் பேயபிள், பேமெண்ட் ஐட்டம், ஆனால் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதனால் அது கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறோம் 5,600 பில்ஸ் பேயபிள். கேபிட்டல் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணது நம்மளுடைய பொறுப்பில் இருக்குது, அதனால் அது நம்ம கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறோம் 20,000. தென் சேல்ஸ் அதேமாதிரி அவுட் கோயிங் ஆகுது, அதனால் நம்ம கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறோம் 58,900. ஓகே, ஆல் த ஐட்டம்ஸ் வில் பி என்டர் இன் டு த debit balance and then credit balance. Will compare to debit and credit balance. At the same time evaluate for both aspects will be shown in a equal value. 86,175 debit balance இருக்கு, credit balance இருக்கு. அப்போ டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா both side நமக்கு என்னவா இருக்கு, ஈக்குவலாக நமக்கு வந்திருக்கு. Then consider question number 12. Consider question number 12. So from the following balances extracted from the books of Rajeshwari as on 31st March 2017, prepare the trial balance. So cash at bank 28,000, sundry debtors 59,600, furniture and fixtures 1,72,000, office equipment 1,10,000, adjusted purchases 2,80,000, sales returns 3,000, closing stock 15,000, sales 2,36,000, and rent and rates 4,000, bank charges 400, bad debits 4,000, drawings 20,000, insurance premium 4,000, capital 3,000, centric creditors 64,000, loan CR within a bracket கொடுத்துருக்காங்க. DR கொடுத்தா அசட் சைடு, அதாவது டெபிட் பேலன்ஸில் எழுதணும். CR அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு. ஏன்னா லோன் நம்ம வாங்கியிருந்து யூ ஹேவ் டு ரீபே த லோன் பண்ணி இல்லையா, அப்போ உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதனால் நம்ம அது என்ன பண்ணுறோம், கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறோம் லோனை. அவங்களே CRன்னு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த கிரெடிட் பேலன்ஸில் இந்த அமௌண்ட்டை 1 lakh நம்ம காமிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ நேம் நமக்கு இந்த கொஷின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த
books of Rajeshwari, trial balance as on 31st March 2017. So first you have tried the name of the account one by one. Cash at bank, centric debtors, furnitures and pictures, office equipment, adjusted purchases, sales returns, closing stock, sales, rent and rates, bank charges, bad debits, drawings, insurance premium, capital, centric creditors, loan within a bracketless CR. Next step, according to the serial number wise write the according to serial number 1 2 3 அப்படி நம்ம serial number order கொடுத்துக்கிறோம். Then fourth காலத்தில் debit balance, cash at bank one of the assets item, ஆனால் நம்ம debit side அதை enter பண்ணுறோம். debit balanceல 28,000. centric debtors இதுவும் assets தான், அப்போ நம்ம debit balanceல 59,600 enter பண்ணியிருக்கோம். furnitures and features இதுவும் நமக்கு one of the assets தான், அப்போ இது debit balanceல shown ஆகணும். so we enter into the debit balance 1,72,000. ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்னாலும் மெஷினரினாலும் ஒன்று தான், இப்போ இதுவும் another one of the assets தான். 1,10,000 டெபிட் பேலன்ஸில் என்டர் பண்ணிக்கிறோம். அட்ஜஸ்டட் பர்ச்சேசஸ், ஸோ பர்ச்சேசஸ்னாலும் அட்ஜஸ்டட் பர்ச்சேஸ்னாலும் நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸில் வரணும். 2,80,000 will be entered into the debit balance. Then sales return will be shown in a debit side, 3,000. Then closing stock, opening stock, ரெண்டுமே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரெண்டு ஸ்டாக்குமே நம்ம டெபிட் பேலன்ஸ் தான் நம்ம இங்கே காமிக்கிறோம். சரிங்களா? 15,000. Then sales 2,36,000. opening stock அப்படின்றது will start the business on the beginning stage. You start the business on the beginning stage. எவ்வளோ நமக்கு how many stocks in your hand அதை நம்ம opening ஸ்டாக்காக சொல்கிறோம். at the end of the month நம்ம அக்கௌண்டிங் க்ளோஸ் பண்ணும்போது how many unsold goods in your hand, எவ்வளோ ஸ்டாக்கு அப்படி நீங்கள் வச்சுக்கிங்க. அது how much, அதாவது how muchன்னு சொல்கிறதோட அன்சோல்ட் குட்ஸ் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வந்து ரிமைனிங் குட்ஸை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக். அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை எப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா at the end of the month நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கணக்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ ரிமைனிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறத நம்ம அன்சோல்ட் குட்ஸ்னு சொல்கிறோம். விற்காத பொருள் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு சொல்கிறோம். அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நம்ம எப்போ கண்டுபிடிப்போம்னா at the end of the accounting periodல. ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரெண்டு வேலையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டெபிட் சைடில் காமிக்கிறோம். சரிங்களா? 15,000. நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் 2,36,000 கிரெடிட் பேலன்ஸ் வரும். தென் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் 4,000 டெபிட் பேலன்ஸ், பேங்க் சார்ஜஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் 400, பேட் டெபிட்ஸ் 4,000 டெபிட் பேலன்ஸ், drawings டெபிட் பேலன்ஸ் 20,000, இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் டெபிட் பேலன்ஸ் 4,000, கேபிட்டல் 3 lakhs கிரெடிட் பேலன்ஸ், சென்ட்ரிக் கிரெடிட்னாஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸில் 64,000. தென் லோன் ஏன்னா வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் சிஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிரெடிட் பேலன்ஸில் 1 lakh நம்ம காமிச்சிருக்கோம். இதே சிஆர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க, லோன் ஆக்சுவலி கிரெடிட் பேலன்ஸில் தான் வரணும், இருந்தாலும் அவங்க சிஆர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் டிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம லோன் ஆக்சுவலி நம்ம கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் வரும்னு தெரியும், இருந்தாலும் அவங்க வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் டிஆர் டெபிட் பேலன்ஸில் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் எடுத்து வந்து காமிக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அட் த சேம் டைம் எவாலுவேட் ஃபார் டெபிட் அண்டு கிரெடிட் பேலன்ஸ். டெபிட் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 lakh இருக்குது, அதே சேம் வேல்யூ நமக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸில் ஷோனாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஷின்ஸ். ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸை பாருங்கள். மற்ற நம்ம இந்த எபவ் கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் பட் இந்த கொஷின்ஸில் பாருங்கள் கரெக்ட் த ஃபாலோயிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கரெக்ட் த ஃபாலோயிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஸோ அட்டிசிஸ் சேம் தான். நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க. அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருப்போம், கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். கரெக்ட் த ஃபாலோயிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ். அவங்க இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம எதெல்லாம் டெபிட் எதெல்லாம் கிரெடிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதணும். ஆனால் பட் இன் திஸ் கொஷின்ஸில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எப்படி சொல்கிற டெபிட்டில் வரது கிரெடிட்லையும் கிரெடிட்டில் வரது டெபிட்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க, சேஞ்ச் பண்ணி ஆல்டர்னேட்டிவாக மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் கரெக்ட் பொசிஷன்ஸில் கரெக்டாக நம்ம ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட் பர்டிகுலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு டெபிட் பேலன்ஸில் 1 lakh கொடுத்துருக்காங்க, சேலரி 36,000, creditors 1,32,000, bank 35,000, carriage inward 18,000, rent received 9,000, discount allowed 6,000, purchases 3,48,000, bills payable 60,000, debtors 45,000, carriage outwards 15,000, capital 1,63,000, returns inward na sales return outwards na purchase return mean பண்ணிக்கணும். So return inwards 9,000, discount received 12,000, trade expenses 18,000, sales 3,68,000, building 1,14,000. சில இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹெட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கோம்.
இப்போ பர்டிகுலர்ஸில் ஒன் பை ஒன்னாக இருக்கிற எல்லா ஐட்டத்தையும் நம்ம எழுதிக்கிறோம். தென் சீரியல் நம்பர் அதே தான், சேம் ப்ரொசீஜர் ஹஸ் டு பி ஃபாலோட். ஸோ பர்டிகுலர்ஸில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் எழுதுவோம். நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்னாலும் பர்டிகுலர்ஸ்னாலும் சேம் மீனிங் தான். ஒன் பை ஒன் என்ன பண்ணுறோம், ஷுட் பி ரைட் ஒன் பை ஒன் ஆல் த ஐட்டம்ஸ். தென் செகண்ட் ஒன் புட் த சீரியல் நம்பர். தென் தேர்ட் ஒன் காலம் see the page wise. தென் ஃபோர்த் ஒன் டெபிட் பேலன்ஸ். இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நம்ம ஆக்சுவலி எங்கே வரணும், ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் நமக்கு அப்பியர் ஆகணும். இப்போ 1 lakh. தென் சேலரிஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரணும் 36,000. கிரெடிட்டாஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரணும். ஆனால் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டெபிட் பேலன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டெபிட் பேலன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லுக் அட் த புக், see the question number 13 students. So listen carefully. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டார்ஸ் வேல்யூ நமக்கு எங்கே கொடுத்துருக்காங்க, டெபிட் பேலன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணி கிரெடிட்டில் மாற்றுறோம். தென் பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அட் பேங்க், கேஷ் இன் ஹேண்ட், இல்லை காமனாக பேங்க் ஆர் கேஷ் கொடுத்தாலும் நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரும். இது வந்து கரெக்ட் நமக்கு. ஸோ கேரேஜ் இன்வர்ட் 18,000 டெபிட் பேலன்ஸ் வந்து கரெக்ட். தென் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் வந்து ஆக்சுவலி கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரணும், ஆனால் இவங்க டெபிட் பேலன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணி எங்கே கொண்டு வராங்க, கிரெடிட் சைடில் கொண்டு வரோம், ரெண்ட் ரிசீவ்டு. தென் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரணும், இது கரெக்ட் நமக்கு. பர்ச்சேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3,48,000 டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரணும். ஸோ இதுவும் நமக்கு எதுவும் சேஞ்சஸ் கிடையாது. பில்ஸ் பேயபிள் பாருங்கள் கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரணும், ஆனால் பட் இவங்க எங்கே கொடுத்துருக்காங்க, டெபிட் பேலன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி கிரெடிட் சைடில் எடுத்து வந்து எழுதணும் பில்ஸ் பேயபிள். தென் டெப்டாஸ் 45,000 கிரெடிட் பேலன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில், ஆனால் பட் ப்ராப்பராக எங்கே வரணும்னா அது ஒன் ஆஃப் த அசெட்ஸ், அதனால் அது என்ன வரணும், டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கணும். கேரேஜ் அவுட்வர்ட் பாருங்கள், கேரேஜ் இன்வர்ட்னாலும் சரி கேரேஜ் அவுட்வர்ட்னாலும் நமக்கு எங்கே வரணும், டெபிட் பேலன்ஸில் தான் வரணும். ஆனால் பட் இங்கே கொஷினில் கிரெடிட் பேலன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் கேபிட்டல் ஆக்சுவலாக கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் வரணும், இது நோ ப்ராப்ளம், எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. ஆனால் நம்ம கிரெடிட் சைடில் எழுதிக்கலாம். ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்டுனா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எங்கே வரும், சேல்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வில் பி ஷோன் இன் கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த டெபிட் சைடு. அப்போ ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்டு எங்கே வரணும், டெபிட் சைடு. இன்வர்டுனா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அர்த்தம். அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து டெபிட் சைடில் வரணும். இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கணும். தென் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஆக்சுவலி கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான், இது எந்த விதமான இதெல்லாம் கரெக்டாக இதை என்டர் பண்ணியிருக்காங்க, இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரேட் மீன்ஸ் பையிங் அண்ட் செல்லிங் இல்லையா, இதுக்காக நம்ம வாங்கி விற்கிறதுக்காக செலவு பண்ணக்கூடிய செலவு தான் நம்ம ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ், வாணிப செலவுன்னு சொல்லுவோம். இதை ஆக்சுவலி டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரணும். ஏன்னா அக்கௌண்டிங் ரூல் பிரகாரம் ஆல் த நாமினல் அண்ட் லாஸஸ், நாமினல் அக்கௌண்டோட அக்கௌண்டிங் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் சைட், ஆல் த இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் கிரெடிட் சைடு. அப்போது ஒரு வியாபாரத்துக்காக நம்ம செலவு பண்ணிக்கும் போது ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் தான் நான் சொல்கிறோம், அப்போ டெபிட் பேலன்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்து காமிக்கிறோம். ஆனால் பட் அவங்க கிரெடிட் பேலன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி டெபிட்டில் கொண்டு வந்து காமிக்கணும். தென் சேல்ஸ் இது நோ ப்ராப்ளம் 3,68,000 இப்படி ஷோன்னே கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான். தென் பில்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ். ஸோ ஆல் த அசட்ஸ்லாம் நம்ம எங்கே வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரணும். பட் இவங்க கிரெடிட் பேலன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வில் பி சேஞ்ச் த ஐட்டம், பில்டிங் வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் பேலன்ஸ். ஸோ இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அவங்க வந்து டெபிட் கிரெடிட் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக கொடுத்துருப்பாங்க. அது நம்ம எதெல்லாம் விச் ஐட்டம் வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் அண்ட் வெஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஆனால் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. நம்ம வந்து என்னென்னா ராங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் இட் இல்லையா. அதனால் நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணியாச்சு. அட் த சேம் டைம் டோட்டல் ஃபார் போத் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் வேல்யூ நமக்கு ஷோன் ஆகிருக்கீங்க. ஸோ 7,44,000 டெபிட் பேலன்ஸும் இருக்குது, அதே சேம் வேல்யூ கிரெடிட் பேலன்ஸும் நமக்கு வந்திருக்கு 7,44,000. ஓகேங்களா. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். இந்த 13th கொஷின். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the above discussed questions are important for your board exams as well as for your October monthly test. If you have any doubt, so please contact me. More concentrate on example sums. So very important and easy chapter. So take more practice at home. Thank you.